پور والوں کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، ہمارے نبی نے فرمایا ہاں صحیح ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی لا نبی بعدی، ہمارے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اگر اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ سوچو عمر کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، پہاڑ جیسا ایمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر کا ایمان کیسا ہے معلوم ہے؟ حضرت عمر کے بارے میں ایران جو نام سنا نا آپ نے، وہاں ایران میں مشورہ ہوتا ہے اور بڑے بڑے لوگ جمع ہوئے ہیں اور بڑا انعام رکھا ہے کہ کون ہے جو مدینہ جائے اور عمر کی گردن لے کر آ جائے، عمر کو قتل کرے اور ان کی گردن لے کر آئے، منہ مانگا اسے انعام دیا جائے گا، بڑے بڑے انعام اور بڑے بڑے لوگ تیار۔ وہ ایران میں کوئی ہوگا جوان ہٹا کٹا لمبا چوڑا اور اس کو بہت کچھ آتا تھا، اس نے کہا میں تیار ہوں لیکن میرا انعام یہ ہوگا، جو بھی اس نے انعام کہا سب نے منظور کر لیا۔ وہ ایران سے چلا لمبا چوڑا ہٹا کٹا سارے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر اپنے سارے سفر کے سامان کے ساتھ چلا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہے آپ لوگ خیریت سے ہوگے۔ آج آپ کے لیے ایک اور پیارے سے بیان لے کر حاضر ہوئے، بیان کو مکمل سنیے گا۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے چلتے ہیں بیان کی اور۔ کہاں پر پہنچا؟ مدینہ، کیونکہ حضرت عمر امیر المومنین مدینے میں تھے، حضرت عمر امیر المومنین تھے اور چھوٹے امیر المومنین نہیں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے، وہ ایران کا جوان۔ جب مدینہ، زبان تو آتی نہیں کیونکہ مدینے میں عربی بولتے، یہ ایران سے آیا ہوا، لیکن کسی طرح تھوڑا بہت اس نے معلوم کیا کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، کہ اس کو ایسا تھا کہ کوئی بہت بڑا بنگلہ ہوگا، کوئی بہت بڑی کوٹھی ہوگی، کوئی بہت بڑا مکان ہوگا۔ اس نے کئی لوگوں کو پوچھا، سب نے ایک ہی پتہ بتایا کہ دیکھو سامنے جو چھوٹے چھوٹے گھر نظر آتے نا، اسی میں ایک گھر امیر المومنین کا بھی ہے، بس آپ چلے جاؤ وہاں پہ، وہ جو گھر نظر آتا ہے نا، وہ جو جھوپڑا نظر آتا جس کی کھڑکی اس طرف کی ہوئی ہے، بس وہی امیر المومنین کا گھر ہے۔ یہ ایران والا گھبرایا کہ اگر عمر یہاں پر ہے، بولو اگر عمر، آواز سے بولو اگر عمر، قتل کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ محلہ ہے، سارے محلے والے جمع ہو کے میرے بوٹی ہڈی توڑ دیں گے، کیونکہ محلے میں کسی کو قتل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کہا معلوم تو کرے کہ کیا معاملہ ہے۔ گئے اور وہاں جا کر بتایا کہ میں مسافر ہوں، امیر المومنین عمر کو ملنے آیا، تو اندر سے گھر میں سے آواز آئی عمر گھر میں نہیں ہے، وہ تو اونٹوں کو چرانے جنگل میں گئے ہیں۔ امیر المومنین عمر سو رہے ہیں، بولو سبحان اللہ، بولو کیا کر رہے ہیں؟ سو۔ اس نے کہا یہ تو موقع اور بھی اچھا ہو گیا، ارے پہلے محلے میں مارتا تو بڑا مشکل معاملہ تھا، ارے جنگل میں بھی اگر مارتا تو 2 سال میرے اوپر حملہ کرتے، لیکن یہاں تو سو رہے، سونے والے کو مارنا تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ یہ عمر کے قریب جا رہے ہیں، بولو 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 بولو، یہ ایران والا کس کے قریب جا رہے ہیں؟ عمر کے قریب، عمر کے قریب۔ ابھی عمر کے قریب یعنی کم سے کم 5 یا 10 قدم کا فاصلہ باقی تھا، بس سیدھے جا کے حملہ کرنا تھا کہ اچانک دھاڑ سے آواز آئی، دھاڑ سے آواز آئی تو یہ چوکے، کیا ہوا؟ کون ہے؟ نے دیکھا پیچھے شیر آ رہا ہے، بولو جنگل کا۔ یہ اور خوش ہو گئے کہ اب تو میرے کو مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اب کون مارے گا؟ شیر مارے گا، کیونکہ یہ تو بہت ہوشیار، بہت لمبا چوڑا ہٹا کٹا، سیدھے درخت کے اوپر چڑھ گیا، بڑا اونچا درخت تھا، درخت کے اوپر چڑھ گیا، کہا میں درخت کے اوپر سے بیٹھ کے تماشا دیکھوں گا، اب تو میرے کو مارنے کی بھی ضرورت نہیں، شیر آئے گا، حملہ کرے گا، پھاڑے گا، شیر چلا جائے گا، میں گردن لے کے وہاں ایران پہنچ جاؤں گا اور میرا انعام پکا ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ درخت پر چڑھ گیا، شیر آیا، اب وہ درخت پر سے دیکھ رہا ہے، شیر آ گیا، حضرت عمر کے بالکل قریب آ گیا، اور حضرت عمر سوئے نا، شیر اس کے گول گول گھوم رہا، بولو سبحان اللہ۔ 1 چکر لگایا، 2 چکر لگایا، 3، وہ شیر چکر پہ چکر لگاتا، یہ اوپر درخت پہ سے یہ ایران والا کہتا میں حیران، ارے شیر ہے، یہ انسان خور ہے، ارے یہ حملہ کرتا ہے۔ تو عمر کے چاروں طرف گھوم رہا ہے، کیا کرتا؟ یہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم میں درخت پر تھا، وہاں سے میں نے دیکھا کہ عمر کی آنکھ کھلی، بولو سبحان اللہ۔ یوں ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر ملا اور کچھ دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد شیر کو کہا کیا ہوا؟ جاؤ ادھر سے جاؤ۔ کہتا صرف حضرت عمر نے اشارہ کیا، شیر دوڑتا دوڑتا جنگل کی طرف چلا گیا۔ عمر کا صرف آرڈر تھا جاؤ، جاؤ یہاں کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کہتے وہ چلا گیا، یہ درخت سے سیدھے نیچے آئے،
حضرت عمر کے سامنے حضرت عمر بھی چونکے. لوگ سامنے سے آتے, پیچھے سے آتے, دائیں سے آتے, بائیں سے آتے, تم اوپر سے نیچے آئے, کیا ہوا؟ حضرت عمر نے کہا کیا ہوا, کہاں سے آئے ہو, مسافر نظر آتے ہو. ایران والے کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا سب بات میں بتاؤں گا, پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو, پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو. تو پھر انہوں نے اپنا پورا پروگرام بتایا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ حضرت عمر نے فرمایا تو نے کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ تو آیا تھا میرے قتل کے ارادے سے, کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ میں کلمہ ڈر سے نہیں پڑھا, سب دیکھا میں ڈر سے کلمہ نہیں پڑھا. میں نے یہ سوچا کہ جب عمر کا یہ عالم ہے کہ جنگل کا جانور بھی ان سے گھبراتا ہے, تو یہ تو غلام ہے, آقا محمد کا کیا عالم ہوگا؟ بولو سبحان. جب عمر کا یہ عالم ہے تو عمر کے نبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ خیر مجھے آپ کو بتانا ہے کہ حضرت عمر کا ایمان بولو کیسا تھا؟ مضبوط تھا نا؟ نہیں بولو نا کیسا تھا؟ مضبوط تھا. جنگل کے شیر بھی غلامی کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن آج میں آپ کو جو پوائنٹ پر, یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا, پوائنٹ پر لانا چاہتا ہوں. حضرت عمر امیر المومنین, ساتھ میں بولو حضرت عمر امیر المومنین, 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. لیکن حضرت عمر کی ایک عادت تھی, رات کو اپنا کپڑا بدل دیتے تھے, بیس بدلتے تھے, اور پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے, گاؤں کا, دیہات کا, گلیوں کا. کیوں چکر لگاتے تھے؟ کوئی غریب ہوگا, کوئی مسکین ہوگا, کوئی یتیم ہوگا, کوئی بیوہ ہوگی, کوئی لاچار ہوگا, کوئی مجبور ہوگا, میرے تک نہیں پہنچا ہوگا, میں امیر المومنین ہوں, مجھے پتا تو ہونا چاہیے کہ میرے علاقے میں کوئی پریشان تو نہیں. حضرت عمر بھیس بدل کے جا رہے تھے, رات کو تہجد کا وقت تھا. حضرت عمر ایک گھر کے پاس گئے, گھر میں سے قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. بولو سبحان اللہ. اور کیا قرآن پڑھا جا رہا ہے؟ پڑھنے والے کوئی بھی صحابی ہوں گے, آواز بہت پیاری ہوگی. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ. یعنی وہ پڑھنے والے تو اپنا قرآن پڑھ رہے, 27واں پارہ سورۃ طور پڑھ رہے, لیکن اس میں ایک آیت آتی ہے, إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. اگر اللہ کا عذاب آ گیا, مَا لَهُ مِن دَافِعٍ, کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. حضرت عمر کے کان میں جب یہ آیت آئی, جانتے تھے, عربی جانتے تھے, وہی بیٹھ گئے. اب معلوم ہے وہاں تہجد کے وقت سے وہ دیوار کا ٹیک لگا کر بیٹھے, فجر کی اذان ہو رہی ہے. حضرت عمر کی داڑھی مبارک بھی آنسو سے تر ہے, اور ایک ہی بات کہہ رہے, اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اللہ عمر پر تیرا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ اب فجر کی اذان ہونے لگی, امامت کس کو کرانا ہے؟ حضرت عمر کو. امیر المومنین وہی ہے. اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اذان ہوتی تھی اور سارا مجمع, سارا مجمع فجر کی نماز کے لیے جا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے اور سارا مجمع جا رہا ہے, لیکن سب کی نظر پڑ رہی ہے کہ ہمارے امام صاحب کون؟ حضرت عمر. یہ رو رہے ہیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں کہ عمر کو جا کر پوچھے. سب مسجد میں سنتیں پڑھ رہے یا گھر سے سنتیں پڑھ کے جا رہے ہیں, لیکن پھر سب لوگ مشورہ کرتے کہ ان کو کون کہے گا, وہ تو روئے جا رہے ہیں. تو ان کے بیٹے حضرت عبداللہ گئے اور جا کر کہا, ابا سب لوگ انتظار کر رہے ہیں, فجر کا وقت ہو گیا ہے, آپ کی سنتیں باقی ہے, آپ کو امامت کرانا ہے. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو کہا, بیٹا کیا کروں, جب عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا تو عمر کو کون بچائے گا؟ عمر پر اللہ کا عذاب آئے گا, عمر کو کون بچائے گا؟ ان کے بیٹے وہ ان سے بھی نرم دل تھے, ابا کی گود میں سر رکھا, کہا ابا آپ نے تو بہت کام کیے, آپ کے بیٹے پر عذاب آئے گا تو کون بچائے گا؟ میرے دوستو, یہ وہ لوگ تھے جو اس سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو کون بچائے گا. میرے جوانوں, آج ہم لوگ نشہ کرتے نا, نشہ کرتے نا. کسی کو بیڑی کی عادت, کسی کو سگریٹ کی عادت, کسی کو تمباکو کی عادت, کسی کو گٹکا ویمل کی عادت, کوئی ڈرگز لیتا ہے, کوئی پاؤڈر کھاتا ہے, کوئی کھانسی کے سیرپ پیتا ہے. کیا ہم کو یہ ڈر نہیں؟ حضرت عمر کو تو ڈر ہے کہ میرے اللہ کا عذاب آئے گا تو مجھے کون بچائے گا. ہم کیا, ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ ہم اللہ کو بھول گئے؟ کیا کریں گے میرے پیارو, اللہ کو بھول کے موت تو آنی ہے نا. ارے بولو نا, آنی کہ نہیں آنی؟ کب تک یہ جوانی کا نشہ رہے گا؟ کب
तक ये जवानी का नशा रहेगा। और ये जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं ना, चाहे बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, ड्रग्स हो, पाउडर हो, एंडी हो, ये जितनी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं, हम समझते हैं आई एम यंग, मैं जवान हूँ, मेरे पास वेस्टर्न स्टाइल है, मेरा चलने का तरीका, मेरा बोलने का तरीका, मेरी बाइक, मैं बहुत होशियार हूँ। मेरे प्यारो, जिस दिन एक बीमारी आती है ना, फिर बचाने वाला कोई नहीं होता। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? कितने लोगों को कैंसर हो गया, हाँ? वरना पहले हमारा जवान, आपने यहाँ जद्दूपुर में भी देखा होगा, हमारा जवान बाइक पर बैठता है और बिल्कुल जहां सारा मजमा होगा ना, वहां जाके ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जोर से बाइक का ब्रेक मारेगा। क्यों बाइक का ब्रेक मारेगा? सब लोग देखे, और फिर वो जेब में से निकालेगा। क्या क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, अभी यूं हाथ पे थोड़ा टक 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 करेगा, हाँ, फिर यूं खोलेगा, हाँ, और फिर हाँ करके ऐसा पिएगा जैसे शरबत पी रहा है। सही है क्या नहीं? लेकिन ये जो चीज गलत है वो गलत है। नशा गलत है तो गलत है, पाउडर खाना गलत है तो गलत है, ड्रग्स लेना गलत है तो गलत है। होता क्या है मालूम है? नहीं सुधरता नहीं है, वो रोज 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 लेता जाता, फिर ये जो मुंह है ना, मुंह ये छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? फिर क्या करता है मालूम है? ये हाथ में लेके यूं करेगा, एक हाथ से दरवाजा खोलेगा, दूसरे हाथ से एंटर हो जाएगा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? फिर इतना छोटा सा मुंह हो जाता है। डॉक्टर के पास, अब डॉक्टर को मालूम है भाई, डॉक्टर माहिर है, चेहरा देखकर समझ जाता है कि इसको कैंसर है, लेकिन डॉक्टर को भी तो अपना बिल बनाना है। तो ये करना, वो करना, ऐसा करना, वो करना, यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, पीठ में से पानी निकाला जाएगा, फिर इसका ये होगा, फिर वो होगा, लेबोरेटरी में जाएगा, ये करेगा। करते कराते डॉक्टर आखिर में कहता है लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, 2 महीने बचे हैं। और वो पूरी गवर्नमेंट ने कहा मास्क नहीं लगाने का, वो मास्क लगा के घूम रहा है, क्योंकि यहाँ उसका मुंह छोटा हो गया है, ऑपरेशन हो गया, जबड़ा फाड़ दिया गया। मेरे प्यारो, क्या कयामत में इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? मुफ्ती अदीब साहब, एक बड़ा अजीब मामला, मैं गुजरात में था, एक ने मेरे को आकर कहा मौलाना मेरा भाई 32 साल का है, वो खा खा के, तंबाकू खा खा के कैंसर हो गया, मर गया। वो शहीद हुआ कि नहीं हुआ? यानी वो मेरे को फतवा पूछता है कि मौलाना लिख के दे दो ना कि मेरा भाई शहीद हो गया, मैं मेरे खानदान वालों को बताऊं। मैंने कहा गुटखा खा के मरा, तंबाकू खा के मरा, ऑपरेशन करा के मरा। मैंने कहा सुनो, मैं आज मसला बताता। कोई अपने गुनाहों की वजह से बीमार पड़े, कोई अपने गुनाहों की वजह से, भाई हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा ये जबड़ा खराब हो गया, हमारे गुनाहों की वजह से अगर हमारा हाथ और पाँव खराब हो गया, तो अल्लाह फरमाते कयामत में एक एक बदन के टुकड़े का जवाब देना पड़ेगा। ये कुरान में लिखा है, कुरान में 15वां पारा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्नस समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तेरे कानों का, तेरी आंखों का, तेरे दिल का, बदन का जो भी टुकड़ा तूने गुनाहों की वजह से डैमेज कर दिया, बोलो कल कयामत में। हाँ, लेकिन अगर आदमी कभी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा कुछ नहीं, और बेचारे को कैंसर हो गया, हाँ फतवा दे दो कि शहीद होकर दुनिया से जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, क्या ये सब करना जायज़ है जो हम करते हैं? क्या हमको अल्लाह का डर नहीं लगता है? मेरे दोस्तों, कैंसर वाले को पूछो कैसा रोता है, कैसा रोता है, आखिरी घड़ी में क्या क्या हालात उसके ऊपर आते हैं। मेरे दोस्तों, वो कैंसर जब बदन में फैलने लगता है, लेकिन फिर भी हमारी तबीयत में सुधार नहीं आता ना। हम ना तो अपनी माँ के बने, हम सही में अपनी माँ के भी नहीं बने, अपने अब्बा के भी नहीं बने, हम अल्लाह के भी नहीं बने और मुस्तफ़ा के भी नहीं बने। हमको सिर्फ अपनी मर्जी प्यारी है मेरे प्यारों, जिसकी वजह से आज बर्बादी और तबाही के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ की कौन मानता है? माँ को माँ कौन समझता है? ये पूरा मजमा है। अगर ये ऐलान हो गया कारी अहमद अली का बयान होने वाला, या चलो ये ऐलान हो जावे कि यहाँ शादी का मंडप लगने वाला, या ऐलान हो जावे कि यहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला, यहाँ के जिम्मेदार जवानों को जमा करेंगे, भाई कौन कौन हमारे साथ खिदमत करेगा, कौन कौन हमारे वॉलेंटियर हजरात होंगे। बहुत अच्छा है, सारे के सारे जवान आ जाते और आकर कहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुर्सी लगाना हमारा काम होगा, टेबल लगाना हमारा काम होगा, खाना खिलाना हमारा काम होगा। अरे चावल हम लेकर आएंगे, अरे सालन हम लेकर आएंगे, अरे मंडप हम लगा देंगे, लाइट हम लगा देंगे। बहुत अच्छा है, मखलूक की खिदमत है।
इसमें से किसी एक जवान को पूछो माँ का पाँव दबाता है कि नहीं दबाता? माँ के सर पे कभी मोहब्बत से हाथ फेरता है कि नहीं फेरता? आपको एक बहुत अजीब बात सुनाओ, हो सकता है आपके जद्दूपुर में नहीं होए और बोलो आमीन नहीं होए, लेकिन एक बहुत मालदार हमारे गुजरात का मेरे को मिला और इतना रोने लगा। मैंने कहा भाई अल्लाह का बंदा रोता का है, कोई जो है वो बता देना। वो कहता मैं रोता इसलिए हूँ कि रोज रात को मैं अपने सिटिंग रूम, भाई बड़ा मालदार है, कहा मेरा कमरा है, मैं ईशा की नमाज पढ़ के वहाँ बैठ के मेरी तस्बीहात पढ़ता हूँ। रोज रात को मेरा बेटा घर में दाखिल होता है, हाथ में मोबाइल होता है और मेरे सिटिंग रूम में चक्कर लगाते हैं, मोबाइल पे इधर जाके बात करता है, उधर से बात करता है, इधर बात करता है, उधर बात करता, फिर अपने कमरे में चला जाता। एक बार भी मुड़ के पूछता नहीं कि अब्बा आपको शुगर है, कोई तकलीफ तो नहीं? अब्बा आपको प्रेशर है, आपने दवा तो ली कि नहीं ली? अब्बा आपका पाँव तो नहीं दुखता? और फिर मुझे रोकर क्या कहता है, कारी साहब क्या बयान में कहते हो? बयान में कहते हो कि बाप जन्नत का दरवाजा है। मुझे कहता कारी साहब गवाह रहना, कयामत में गवाह रहना। उसने अपने जन्नत का दरवाजा तोड़ दिया है, वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बाप की बद्दुआ नहीं तो क्या है? पूछो आज बूढ़े बाप को पूछो, कितना बेटा पूछता है? बल्कि बारी लगती है, बारी। कितने भाई हम लोग? 4। कितने भाई? 5। 15 दिन माँ बाप तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में, 15 दिन तेरे घर में। अल्लाह को हासिल नासिल रखकर बताओ, जब हम छोटे थे क्या हमारे माँ बाप ने हमको तकसीम किया कि मेरा बड़ा बेटा वो घर पे रहेगा, मेरा दूसरा बेटा उधर जाके रहेगा, तीसरा बेटा उधर जाके रहेगा? क्या हमारे माँ बाप कोई बंदर है जो एक डाली से लेकर दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली? मेरे प्यारो, ये जो हम नशा करते ना, नशा आपको नहीं मालूम, ये नशा बहुत खतरनाक है। बोलो ये नशा बहुत खतरनाक है। आज आपको मैं एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ, आपकी अकल हैरान हो जाएगी। मेरे दोस्तों, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली बोलो या हदीस के इमाम बोलो, हजरत फजल बिन अयाज। बोलो क्या नाम? आप सिर्फ फजल याद रखो। क्या नाम? हजरत फजल। वो जब हदीस का सबक पढ़ाते थे ना, ठाटे बांटता हुआ, वो जमाना ऐसा नहीं होता कि भाई मदरसे के बच्चे 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल, 20 साल, नहीं, वहाँ मदरसा ऐसा होता था, खुला मैदान होता था जिसमें बच्चे भी है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, सब बैठे रहे। और जब हजरत फजल आते थे, सारे बच्चे इस्तेकबाल के लिए खड़े होते थे। आपके सामने ऐसा टेबल रखा होता था, उस पर हदीस की किताब होती थी, आप पढ़ाना शुरू करते थे। तो उस जमाने में जो भी तरीका पढ़ाने का होता पढ़ाते थे। एक सामने स्टूडेंट बैठता था, सामने एक स्टूडेंट, सुनना, बहुत होशियार, बहुत चालाक। और आपको मालूम है जो ब्राइट स्टूडेंट हो, जिसका दिमाग अच्छा हो, तो पढ़ाने वाले की तवज्जो उसकी तरफ बोलो ज्यादा होती है। तो वो और हजरत फजल देखते थे, वो जो बोलते वो सब लिखता है। और कभी चेक करते थे, तो चेक करते तो देखते थे इतना अच्छा लिखता है, इतना अच्छा। यानी हजरत फजल कहते कि मुझे मेरे शागिर्दों में, मेरे स्टूडेंट में, मुझे इसके बारे में यकीन था कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। कहते कि 1 महीना गुजरा वो पढ़ने नहीं आया। कितना महीना? अब ब्राइट स्टूडेंट हो, वो 2 दिन नहीं आवे तो उस्ताद परेशान, पढ़ाने वाला परेशान, टीचर और प्रोफेसर परेशान कि मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं आता। लेकिन वो चूंकि मजमा इतना रहता था, हजरत फजल समझे कहीं सफर पे गया होगा, इधर गया होगा, उधर गया होगा। सुनो, बराबर सुनना। हजरत फजल कहते एक दिन आने के साथ ही मैंने पूछ लिया कि भाई वो कहाँ है, वो मेरा स्टूडेंट कहाँ है जो सारी बातों को लिखता था, बाय हार्ट करता था? तो किसी ने कहा वो तो घर में बीमार है, आखिरी सांस ले रहा है, घर में बीमार है। और बोलो, हजरत फजल को इतना रहम आया, सब स्टूडेंट को कहा चलो ना हम मिलने जावे, चलो ना मिलने जावे, आज सबक नहीं होगा, आज उनको मिलने जाएंगे। बहुत मेहनत करता था वो मेरा बच्चा और बहुत होशियार था। जब गए ना तो देखा सही में वो आखिरी सांस ले रहा है। और आपको मालूम है जो आखिरी सांस लेता हो तो उसके सामने सूरह यासीन पढ़ी जाती है। क्यों? क्योंकि सूरह यासीन कुरान की रूह है। बोलो सूरह यासीन कुरान की रूह है। और इस वक्त हमला बॉडी पर नहीं हो रहा है, मौत के वक्त हमला किसके ऊपर होता है? रूह पर होता है। तो रूह को रूह के साथ आसानी करने के लिए मरने वाले के पास क्या पढ़ना चाहिए? तो हजरत फजल ने देखा कि आखिरी सांस लेता, अपने सारे स्टूडेंट को कहा चलो चलो यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ना शुरू करो। अब सब बच्चों ने यासीन एक आवाज गूंजी, यासीन पढ़ने की आवाज गूंजी। मालूम है वो जो बच्चा था ना, जवान लड़का, अपने उस्ताद को कहता है मत कहो इनको यासीन पढ़ने, मत कहो, मेरे को कुछ भी काम नहीं आएगा,
میرے کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ سمجھ گئے استاد کہ آخری وقت ہے, آدمی کچھ بھی بولتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. تو استاد نے کہا بھائی سب لوگ یاسین پڑھنا بند کرو, بلکہ کیا کرو, لا الہ الا اللہ پڑھو. پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ. کیونکہ حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ, جو مرنے کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ اس کے سامنے پڑھو. معلوم ہے جب سب نے لا الہ الا اللہ کی آواز گونجی تو اسٹوڈنٹ کہتا ہے اپنے استاد کو, میرے استاد حضرت فضل, میرے استاد مت پڑھو کام نہیں آئے گا. کہا بیٹا ایسا کیوں کہتا, کام نہیں آئے گا. کیوں ایسا کیوں کہتا, کام نہیں آئے گا. کہا 2-4 گھنٹے پہلے مجھے پتا چلا اللہ نے میرے ایمان کو چھین لیا ہے, اللہ نے میرے ایمان کو بس اتنا کہا اور آنکھیں بند ہو گئی. حضرت فضل اتنے حیران ہو گئے, کرے تو کیا کرے بھائی, ہے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے, ہمارا بچہ ہے. چلو کفن بھی ہوا, دفن بھی ہوا, لیکن حضرت فضل اپنے گھر گئے, سبق نہیں پڑھایا اور روتے رہے کہ وہ بچے کا ایمان کیوں اللہ نے چھین لیا. اس نے صاف کہا کہ یاسین پڑھنے سے کام نہیں ہوگا, لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کام نہیں ہوگا. حضرت فضل کہتے اسی حالت میں رات کو میں سویا تو میں نے میرے اسی اسٹوڈنٹ کو دیکھا, قبر میں چاروں طرف سے آگ چل رہی ہے. میں نے کہا بیٹا یہ سب کیا ہے, کیا ہے, تو اتنا اچھا پڑھنے والا, تو اتنا اچھا پڑھانے والا, تو اتنا اچھا سننے والا, اتنا اچھا یاد کرنے والا, تجھے کیا ہوا. میرے استاد 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے میرا ایمان چھین لیا. حضرت فضل کہتے میرے اللہ کی قسم, میں نے پوچھا کون سے 2 گناہ, تو کہا میں لوگوں سے جلن بہت کرتا تھا, جیلسی, لوگوں سے جلن. اور نمبر 2 کہا کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا, کبھی کبھی میں نشہ کرتا تھا. یہ 2 گناہ کی وجہ سے اللہ نے موت سے پہلے میرے ایمان کو چھین لیا اور میری قبر کو عذاب کا گڑھا بنا دیا. میرے پیاروں میں پوچھنا چاہتا ہوں جدو پور والوں, کیا ہمارے اندر جلن نہیں ہے؟ صحیح بولو نا, ہمارے اندر جلن, جیلسی. آج اگر کسی کا گھر بن رہا ہے, بھائی گھر بنا رہا ہے, بنانے دو نا, اس کا گھر بن رہا ہے, ارے اس کے گھر میں کلر ہو رہا ہے, ارے اس کے گھر میں فرسٹ فلور, پہلے گراؤنڈ فلور تھا ابھی فرسٹ فلور بن گیا, یا اس کے گھر میں پہلے 3 کمرے تھے ابھی 4 کمرے بن گئے. وہ گھر بنا رہا ہے, رات کو ہم کو نیند نہیں آتی. اب باہر نکل کر کہاں سے لایا ہوگا پیسہ, کہاں سے پیسہ, کیوں تیرے پاس مانگنے آیا تھا, تیرے باپ کے پاس مانگنے آیا تھا. اور تیرے کو قبر میں اللہ پوچھے گا اس نے گھر کیسے بنایا, اپنی فکر کرنے کا کیا اس کی فکر کرنے کا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں. یہ جلن جو ہمارے دل میں ہے نا. اور نمبر 2 نشے کی عادت. میرے پیاروں معلوم ہے جو نشہ کرتا ہے نا, نشہ جب وہ جہنم میں جائے گا, اللہ حفاظت فرمائے, بولو آمین, بولو آمین, کیونکہ نشہ بہت خطرناک ہے. اللہ نے فرمایا نشہ ناپاک ہے, ساتھ میں بولیں گے نشہ ناپاک ہے. پھر اللہ فرماتے نشہ شیطان کا کام ہے, بولو کس کا کام ہے. پھر اللہ فرماتے نشہ یہ دل میں لوگوں کا حسد, کینہ اور عداوت پیدا کرتا ہے. یہ لوگوں سے محبت نہیں پیدا کرتا. نشے کی نحوست ہے کہ ہمارے دل میں لوگوں کی دشمنی, کینہ, انتقام, ریونج یہ ہوتا. اور اللہ نے کیا فرمایا, نشہ یہ تمہیں اللہ کا نام بھی نہیں لینے دے گا, قرآن بھی نہیں پڑھنے دے گا. اور آخر میں اللہ نے کہا جب نشے کی عادت ہوگی نا, میں تمہیں نماز سے بھی محروم کر دوں گا. یہ سب باتیں میں نے آپ کو بتائی جو نشے کی, کہ نشہ ناپاک ہے, شیطان کا کام ہے. نشے کی وجہ سے ہمارے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے, انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, لوگوں کو مارنے دھاڑنے کا, فساد مچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اسی نشے کی وجہ سے اللہ کا ذکر سے محروم ہوتا ہے اور اللہ نماز سے بھی محروم کر دیتا. یہ میں نہیں کہتا, یہ سب قرآن میں لکھا ہوا ہے. کس میں لکھا ہوا؟ پارہ نمبر 7, ساتھ میں بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا, میرے ساتھ میں پڑھنا جن کو یاد ہو, اللہ نے 2 آیتوں میں نشے کو بتایا کہ نشہ کتنا گندا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشیطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ایک بات بتاتا ہوں, اس کے بعد میرے کو یقین ہے کوئی نشہ نہیں کرے گا. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ.
और जैसे दारू का नशा है ना, ड्रग्स का नशा है ना, हाँ ये गुटखा जो खाते हैं उसका नशा है ना, इसी तरह मोबाइल भी एक नशा है। बोलो मोबाइल भी एक, उसके बगैर आप देखो किसी को पता चला भाई मेरा मोबाइल गुम हो गया, आप देखो क्या करेगा, यूं देखेगा, अरे 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 मेरे मोबाइल में रिंग कर, अरे तू मेरा मोबाइल तो देख कहाँ है, ऐसा परेशान होगा जैसे अटैक आ रहा है इसको। बोलो होता है कि नहीं होता? और फजर की नमाज गई, कभी ऐसा हुआ? कभी ऐसा झटका लगा हमको? इसलिए मेरे दोस्तों एक हदीस पाक सुना तो अल्लाह हिफाजत करे, बोलो आमीन। लेकिन नशे वाला जब जहन्नम में जाएगा और जहन्नम की आग जब उसको तपाएगी तो क्या करेगा मालूम है? कहेगा अल्लाह जहन्नम की आग ने मेरे को बहुत तपाया, पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह, अल्लाह पानी दे देना अल्लाह। ऊपर जो जहन्नमी होंगे उनके बदन से जो खून निकलता होगा, पीप निकलता होगा, पेशाब निकलता होगा, वो अल्लाह इसके मुंह में डालेंगे। पानी चाहिए ना, पानी चाहिए, ले ऊपर वाले जहन्नमी के बदन का खून निकला, पीप निकला, अरे उसके बदन में से पेशाब निकला, पी तो कहेगा अल्लाह मैंने पानी मांगा, ये तो बहुत गंदी चीज है। अल्लाह कहेंगे आज वो पिलाऊंगा जो तुझे पसंद नहीं है, क्योंकि दुनिया में तू वो पीता था जो मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मेरे प्यारों हाथ जोड़कर आपसे अपील करता हूँ, दो चीज़ें हमारे नबी छोड़ कर गए हैं, उनमें से पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, वो क्या है? कौन आज से तैयार हो रहा है रोज आना, ये पूरा जद्दू पूरा तैयार हो जावे माशाअल्लाह। देखो ये दो चीज अगर हमारे पास होगी तो सब गंदी आदतें खत्म, सब गंदी आदतें खत्म। कोई कहता ना अरे मौलाना को क्या मालूम है, हमको नशे की आदत हो गई, अब नशा थोड़ी छूटेगा। कोई कहता मेरे को मोबाइल की आदत हो गई, अब मोबाइल थोड़ी छूटेगा। कोई कहता कि मेरे को पीने की आदत हो गई, वो पीना थोड़ी छूटेगा। नहीं मेरे प्यारों, हमारे नबी से बढ़कर कोई नहीं। हमारे नबी ने फरमाया दो चीज को तेरे हाथ में रख ले, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी। जिसमें सबसे पहले क्या फरमाया हमारे नबी ने? कुरान। आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? कुरान। बहुत ठंडे हो गए आप लोग, बंद कर दूं बयान? कौन सी चीज पहली बोलो? मैं हर जगह पर आज एक ही ऐलान करता हूँ, कुरान पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। आज पूरा जद्दूपुर माँ बहनें बेटियां आप सब इरादा करें, मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं मांगता, आधा घंटा, 24 घंटे में 23.5 घंटे आपके, आधा घंटा आपसे मांगता हूँ। कौन कौन तैयार है? आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं दोनों हाथ ऊपर करके बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा हमारे कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं, कहते मौलाना बोल कर गए, अब कहाँ वो हमने बचपन में नहीं पढ़ा, जवानी में नहीं पढ़ा, अब मौलाना बोल कर गए कि आधा घंटा कुरान पढ़ना। सुनो, हजरत अली को पूछा गया कुरान सीखने की मुद्दत कब है, शुरू कब होती है, खत्म कब होती है? हजरत अली ने फरमाया मिनल महदी इलल लहदी, कुरान करीम के सीखने की मुद्दत शुरू होती है माँ के गोद से और खत्म होती है कब्र के गोद में। और मेरे को मालूम है आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। अब यहाँ जो उलमाए किराम बैठे हैं, इनको अगर बोलो आधा घंटा कुरान पाक पढ़ना, आधे घंटे में 2 पारे खत्म। अरे बोलो आधे घंटे में 2 पारे खत्म, 2.5 पारे खत्म, सूरह बकरा मुकम्मल। और अगर किसी आम आदमी को बोलो भाई आधा घंटा कुरान पढ़ना, तो बेचारा मुश्किल से धीरे धीरे सा या कोलो असुफहा करते 1.5 पेज 2 पेज, तो सोचेगा कि ये मौलाना तो 2 पारे खत्म करके चले गए, ना मेरे 2 पेज भी खत्म नहीं हुए। ना मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ हमारे नबी पर। हमारे नबी को मालूम था मेरा ऐसा उम्मती भी आएगा जो बाद में कुरान पढ़ना शुरू करेगा। हमारे नबी ने फरमाया अल्लज़ी यक़रउल कुरान व यतताअउ बिही फलहु अजरान। हमारे नबी ने उस जमाने में फरमाया मेरा उम्मती ऐसा आएगा जो कुरान पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा, रुक रुक के पढ़ेगा, अटक अटक के पढ़ेगा। हमारे नबी फरमाते उसको डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और अटकने की जो तकलीफ होगी उसका भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारों, अब तो मैंने पूरा मामला खोल के आपके सामने रख दिया है, तो कितना वक्त मैं आपसे मांग रहा हूँ? आधा घंटा। और ये नशे से तौबा करोगे ना? आज की रात तौबा करो। नहीं मेरे प्यारों, मत करो नशा, मत करो। अपनी बीवी को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपने माँ बाप को देखो। हमारी जिम्मेदारी है। ये नशा करके, आवारा गर्दी करके कुछ दिन का मज़ा है, फिर जिंदगी की सज़ा है, दुनिया की भी सज़ा है, आखिरत की भी सज़ा है। इसलिए मेरे प्यारों, आप ये सोचते होंगे ना कि छोड़ने का कैसा, वही मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि पहला काम ये अपने घर में शुरू कर दो, आधा घंटा अपनी बीवी बच्चे सबको बोलो आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और अगर नहीं पढ़ना आता ना, अरे
मस्जिद के इमाम साहब के पास चले जाओ ना, मस्जिद के इमाम साहब को बड़े प्यार से कहो ना, मैं रोजाना आपके पीछे नमाज पढ़ता हूँ, मेरे को 5 से 8 मिनट आप थोड़ा सा कुरान की 2-4 आयतें पढ़ा देना। वो 2-4 आयतें पढ़ा दे, आप घर जाके उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो, उसी को पढ़ते रहो। आधा घंटा कुरान को दे दो मेरे दोस्तों, दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे नबी ने क्या फरमाया था? قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم أمرين। हमारे नबी ने फरमाया था 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, अगर दोनों चीजों को थाम लोगे आबाद होंगे, जन्नती होंगे, दुनिया भी तुम्हारी आखिरत भी तुम्हारी। और अगर ये 2 चीज को नहीं थामोगे दुनिया में भी जलील हो जाओगे, आखिरत में भी जहन्नम होगी। तो 2 चीजों में नंबर 1 क्या है? कुरान। नंबर 2 सुन्नत नबीकुम, हमारे नबी ने फरमाया मेरे तरीके पर आ जाओ। अरे बोलो मेरे तरीके पर। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी? बहुत धीरे धीरे बोलते हो। कोई नबी नहीं। आप लोगों को कोई टेंशन है तो मेरे को बोल दो। नहीं नहीं, कोई घर का टेंशन वेंशन तो नहीं? सुबह तक फुर्सत। अभी मुफ्ती अनीस साहब को तो जब मैंने देखा इतनी अच्छी शेर शायरी करते, मैंने कहा यहाँ तो बीवी से बहुत मोहब्बत होगी। है आपको मोहब्बत है बीवी से? सब क्यों अशरफुल हाँ हाँ कर रहा है? तू बैठे बैठे ये कब से बीवी से हाँ 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 करे जा रहा है? खाने में समझता नहीं क्या खाता है, और फिर मुझे कहता है मेरे को शुगर हो गया। तो मैंने कहा तू खाने पे तो कंट्रोल कर भाई। वो मालूम है ना, एक मरतबा एक बीवी ने हाँ अपने हस्बैंड को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? जवाब दो। अरे आप लोग जवाब दो। थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपकी बीवी पूछ रही है आप मुझसे कितना प्यार करते हो, क्या जवाब दोगे? बहुत ही बोलना, यही जवाब सबको देना पड़ेगा वरना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो एक बीवी ने अपने शोहर को पूछा आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बहुत। अब वो बेचारा बहुत काम में होगा तो अपनी बीवी को कहा जा तू किचन में जा, चाय वाय बना, बाकी मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। वो बीवी समझ गई ये ढोंग करता है, फिर आई ना मैं जद्दूपुर की हूँ। पक्का जवाब चाहिए, कितना प्यार करते हो मेरे को सही सही बताओ। उसने कहा अल्लाह की बंदी बहुत बहुत प्यार करता, आई लव यू जा। वो समझ गई कि ये ढोंग ही कर रहा है। वो फिर तीसरी मर्तबा और थोड़े जोश में आई और अगर कहने लगी नहीं मेरे को सच्चा सच्चा बताना पड़ेगा, हमको 12 साल शादी को हो गए, आप मेरे से कितना प्यार करते हो, एकदम सच्ची बात बताओ। उसने कहा बहुत प्यार करता, लैला मजनू का जैसा प्यार था ना वैसे तेरा और मेरा प्यार है। मैं मजनू और तू? बोले ये बहुत लंबी छोड़ता है। बोले सच सच बताओ कितना प्यार करते हो? अभी इसका जद्दूपुर वाले का दिमाग गया कि बार बार कोई भी पूछे तो दिमाग जाएगा। कहा तू बार बार पूछते कितना प्यार करते हो? मैंने कहा ना बहुत प्यार करता हूँ। तो कहा लेकिन मुझे बताओ कितना प्यार करते हो? कहा इतना करता इतना करता इतना करता इतना करता कि जी चाहता तेरे जैसे एक और लेके आ जाओ दूसरी। अब जिंदगी भर पूछेगी नहीं कि आप कितना प्यार करते हो। देखो कितना अच्छा मैंने फॉर्मूला आपको बताया, बताया कि नहीं बताया? अब हंसना आया थोड़ा, ऐसा लगा मैं इंसानों में बात कर रहा हूँ। थोड़ा माइक की आवाज बढ़ा दो बेटा, अभी बहुत प्यारी बात पर आ रहा हूँ। नंबर 1 हम क्या करेंगे बोलो? आवाज नहीं आ रही है। नंबर 1 क्या करेंगे? रोजाना कितना पढ़ेंगे? और नंबर 2 हमारे नबी ने क्या फरमाया? मेरा तरीका तुम्हारे पास होगा। ये 2 चीज़ों की मैं अब नबी का तरीका बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं खुलकर बता दूँ, पूरा मजमा बोल दे हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। नहीं आवाज से बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। हमारे आका से बढ़कर, हमारे नबी से बढ़ के कोई नबी नहीं ना, हमारे आका से बढ़कर कोई आका नहीं ना। तो फिर हम नबी को छोड़ के क्रिकेटर से, बॉलीवुड से, हॉलीवुड से काय को मोहब्बत करते हैं? देखो यहाँ बुढ़ा बुढ़ा भी दाढ़ी नहीं, लुकिंग हैंडसम। वो बुढ़े को भी बुढ़ी बोलती होगी तो बहुत खूबसूरत दिखता है। देखो यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, सही में वो क्रिकेट का नशा होता यहाँ है, अजब नशा होता है। वो क्रिकेटर जो टी शर्ट पहनता है ना, वही कलर की टी शर्ट यहाँ वाला जद्दूपुर वाला पहनता है। उसकी टी शर्ट के पीछे जो नंबर है 101, इसकी टी शर्ट के पीछे भी नंबर है, बोलो 101। और अगर इसको कोई जद्दूपुर का दोस्त
اس کا نام ہوگا محمد احمد عبداللہ عبدالرحمن، اس کے نام سے نہیں بلاوے اور کرکٹر کے نام سے بلاوے ادھر آ، اتنا خوش ہوتا ہے کہ واہ میں تو اس کے جیسا ہو گیا. یعنی سوچو اسلامی نام چھوڑ کر دوسرے نام پر خوش ہو گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کرکٹ کھیلے کون، ایڈورٹائز کون کرے، کماوے کون، جیب بھرے کون؟ ہمارا جدو پور والا یہاں بار بیٹھے بیٹھے اس نے کیچ چھوڑ دیا، پکڑ لیتا نا تو جیت جاتا ہے. میں نے کہا تیرا باپ پکڑ لیتا جا کے. بھائی کرکٹر سے محبت ہے، میں منع نہیں کرتا، کرو. ایک کام کرو، فون کرو، بولو جدو پور آ جا. کون کرے گا فون؟ جدو پور آ جا. آئے گا؟ بولو آئے گا. اچھا اس کو فون کر کے بولو مت آ، ڈونٹ کم، یو آر بیزی، تو بہت بیزی ہے، تو مت آ، میں آ رہا ہوں تیرے گھر پہ. بلائے گا؟ وہ میرے اور آپ کے چہرے پہ تھوکنے کو تیار نہیں ہے. اس کی محبت میں مغرب اور عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا ہم نے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اشرف ہم سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. اگر ہم کو کوئی بولے رہے پاگل او مینٹل تو ہم کو بہت غصہ آتا، میرے کو پاگل بولا. لیکن اوپر والا روز ہم کو پاگل کہتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایسا کام کرنا جس میں دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. کھلم کھلا پاگل. ایسا کام کرنا جس میں دنیا بھی، اب یہ بالی ووڈ ہالی ووڈ سے محبت، دنیا کتنی ملی ہم کو؟ نہیں بولو نا کتنی ملی دنیا؟ آخرت ملی. اللہ فرماتے خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی ایسا کام کرے کہ دنیا بھی نہ ملے آخرت بھی نہ ملے. اللہ فرماتے کھلم کھلا نقصان اٹھانے والا. تو میرے دوستو کرکٹ سے محبت، یہ بالی ووڈ سے محبت، ہالی ووڈ سے محبت. میں تو مفتی انیس ہمیشہ کہتا ہوں بیان میں، سب نے ٹوپی پہنی ہے. ہاں بولو. ارے پہنی ہے تو ہاں بولو نا. اصل میں پہنی نہیں ہے، میرے کو پہنا ہی ہے. ابھی میں نے دیکھا، ابھی بہت سارے بچے میری ملاقات کے لیے آئے اور ہر ایک کو ایک فکر تھی کہ میں ایک فوٹو نکال لوں. بہت ساروں کو میں نے دیکھا، لیکن میں نے دیکھا کتنوں کو میں نے دیکھا قاری احمد علی سے محبت کرنے آئے اور مصطفیٰ کی محبت توڑ کے آئے. یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیونکہ میں نے ان کے سر کے بال دیکھے. یہاں بھی سب نے ٹوپی پہنی ہے، باقی ابھی ٹوپی ہٹاؤ، ہمارے جوانوں کے بال سامنے آئیں گے. عجیب مفتی انیس صاحب، یہ کون سا فتویٰ ہے اور کون سے بال ہے؟ ان کی ٹوپی جب اترے گی نا تو یہ علاقے میں بال نہیں. یہاں یہ ایریا میں، یہ ایریا یتیم ہے، یتیم. اچھا ادھر بھی بال بولو نہیں، یہ علاقہ غریب ہے، غریب ہے. اور پیچھے کے حصے میں بھی بال، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے. اور یوں بیچ میں عورت کا امبوڑا ہوتا نا، ویسے بال ہوں گے، یہاں سے پورے بال ختم اور بیچ میں ایسے بال ہوں گے. اور پھر کیا کرے گا معلوم؟ بھرے بازار میں یوں کرتا ہوگا. ارے کوئی لڑکی بھی دیکھتی ہوگی تو بولتی ہوگی کارٹون تیرے ساتھ کون نکاح کرے گا؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عجیب کپڑے پہنو بھائی، کپڑا پہننا ہے، فرض ہے. مجھے کسی نے پوچھا مولانا جینز پہنتے ہیں جینز؟ میں نے کہا بالکل حلال. کون منع کرا؟ کون مفتی صاحب نے منع کیا کہ جینز مت پہن؟ جینز پہننا جائز ہے، مگر پھٹی ہوئی جینز پہننا، بھائی پھٹا ہوا کپڑا پہننا یہ پاگل نہیں ہے؟ اس کی عقل کے سکرو ڈھیلے نہیں ہو گئے؟ ایک کو میں نے دیکھا وہ جینز پہنا تھا، یہ پورا یہاں دونوں طرف سے گھٹنا کھلا اور جیب ادھر بنا تھا. یہاں کیسے گھساتا ہوگا پیسہ؟ جیب ادھر بنا ہوگا. اچھا وہ میرے دوست کا لڑکا، اب ہم تو وہاں گجرات میں رہتے، گجراتی میں بات کرتے ہیں، تو میں نے اس کو کہا بھائی ہوں کیوں لاک ڈاؤن پچھی تارا پپا پر کئی حالات آ بھی گیا. یعنی میں نے اس کو مطلب یہ کہا کہ لاک ڈاؤن کے بعد تیرے ابا پہ کچھ حالات آتے ہیں کہ تو پھٹا کپڑا پہن کے پھرتا ہے. تو مجھے کہتا ہے ہمارا پپا نا 12 ماہ وہ نہیں کہوانے، یعنی میرے ابا کے بارے میں ایسا نہیں بولنے کا. تو میں نے کہا کہ پھر تو یہ پھٹا ہوا کپڑا، تو کہتا ہے مولانا تم نے کہیں خبر نہیں، اسٹائل. کہتا ہے مولانا یو ڈونٹ نو، تیرے کو کچھ نہیں معلوم، یہ اسٹائل ہے. میں نے کہا پھٹا ہوا کپڑا اسٹائل؟ یعنی تھوڑا عقل لگاؤ. جدو پور والوں، اللہ نے آپ کو علم دیا، نالج دیا، ایجوکیشن دیا. آپ میں سے کوئی کالج میں پڑھتا ہوگا، کوئی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوگا، کوئی SSC میں پڑھتا ہوگا، کوئی ڈاکٹری کرتا ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے عقل لگاؤ کہ کپڑا پہننا، اور وہ بھی کیسا پھٹا ہوا. تو میں نے اس کو کہا یہ پھٹا ہوا کپڑا کہاں سے آیا؟
भाई हमारे बाप दादा को हमने देखा भाई सीधा सीधा कपड़ा पहनते हैं, जीन्स पैंट टी शर्ट पैंट, कोई मना नहीं करता, लेकिन ये फटा हुआ घुटना खुला हुआ। तो मुझे कहता मौलाना आप लोगों को कुछ नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं मालूम इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तेरे को। कहा कि उसने कोई पिक्चर का नाम लिया और कहा कि वो पिक्चर में कोई हीरो है और वो हीरो जो है ना नाचता है, गाना गाता है और उसके जीन्स पहना है और उसके जीन्स के दोनों घुटने फटे हुए, जेब इधर का इधर बना हुआ। तो कहा उसने ऐसा पहना, बोला उसने ऐसा पहना तो हमारे जद्दूपुर के जवानों ने भी ऐसा पहनना, पूरी स्टाइल बन गई, सबने ऐसा पहनना। मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना, नहीं पहना होता। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। उम्मीद है आप लोगों का बयान अच्छा लगा होगा और तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।